أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Respected Jama'ah, inshallah after the Sunnah prayer there will be Fiqh Kulliyah with Ustad Hasanuddin. May Allah subhanahu wa ta'ala qabul our gathering. May Allah subhanahu wa ta'ala qabul from us. Amin ya Rabbal Alameen. So inshallah please join us. May Allah subhanahu wa ta'ala qabul all our good deeds. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. Amin ya Rabbal Alameen. And dua salama Safiya bint Abdul Samad. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her salama. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her barakah in her life. Amin, amin ya Rabbal Alameen. And dua shifa Fatima Nushqa. Fatima Nushqa. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her shifa. May Allah subhanahu wa ta'ala cure her. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her complete shifa. Amin ya Rabbal Alameen. Ala hadhihi niyat al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن.
اللهم وجهنا إلى الخير ووجه الخير إلينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا وارحم من يرحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Alhamdulillah, sihat semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan taufik hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berada di tempat yang penuh barakah di Masjid Malabar, Lavender, Singapura. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, janganlah kita lupa untuk kita sama-sama niatkan iktikaf dengan harapan semoga keberadaan kita di sini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taufik dan hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita, kuliah maghrib kita pada hari ini dengan kita membacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar, thumma ila ruhi sultanil awliya'i was salihin al-qutbi rabbani wal arif as-samadani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, thumma ila ruhi qutbil aqtab Sidi Abil Hasan Asyazili, thumma ila ruhi qutbil i'watil wal irsyad Ghausil ibadi wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, summa ila ruhi sahibil kitab Sayyidina Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, summa ila ruhi Sayyidil Walid Ayahanda Ustaz Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Mahid Jumat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini merupakan majlis kita yang ketiga, majlis kita yang ketiga dalam kita membahaskan kitab yang kita panggil sebagai risalah yang ringkas. Namun ringkas dia tu dia bukan calang-calang ringkasan, tapi penuh syarat dengan makna keilmuan, kerana terdapat dalam kitab ini pillars, pillars of Islam. Bermakna kita panggil pasak-pasak Islam, kita panggil tiang-tiang agama Islam, semuanya terkandung dalam risalah yang nampak seperti tipis tapi sebenarnya maknanya seluas lautan. Risalah inilah yang kita panggil sebagai risalah Al-Jami'ah. Tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kalau menggunakan terjemahan yang ini, boleh juga. Kalau ada yang menggunakan terjemahan warna merah pun boleh juga. Cuma dalam buku merah tu dia ada syarah sekali. Jadi mungkin kita harus bezakan yang mana satu kata-kata tuan pengarang, yang mana satu merupakan hanya syarah, supaya tak confuse lah, supaya tak terkeliru. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang minggu lepas kita telah pun membacakan kata-kata pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selesai kita berbahaskan ilmu bismillah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita pula telah kita apa maksud alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai pun kita membahaskan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang bagi Allah Subhanahu wa taala seluas nikmat-nikmatnya, pujian yang tiada akhirnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, sahabatnya dan serta salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib fardu ain atas setiap muslim dan muslimah. Ini kita pun telah bahaskan pada minggu yang lepas. Apa hukum menuntut ilmu? Hukum dia adalah wajib. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu yang berkaitan dengan ilmu hal. Kita pun dah perbahaskan. Ilmu yang mana kita harus lakukan sekarang. Sekarang dah masuk waktu maghrib. Jadi wajib menuntut ilmu solat, wajib menuntut ilmu wuduk dan sebagainya. Kewajipan semasa itu kita dah bahaskan.
Kemudian Nabi SAW pun lanjutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, bersusah payah dalam menuntut ilmu, Allah SWT akan gantikan dengan bersenang-senang nanti di akhirat ke dalam syurga. Kemudian kita pun telah selesaikan mengakhiri majlis yang lepas dengan kita mengatakan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan siapa yang dapat mengamalkan dalam risalah jamiah, dapat mengamalkan intipati risalah jamiah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia ahli ilmu zahir dan batin. Zahirnya penuh dengan amalan, batinnya penuh dengan kesucian, batinnya penuh dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala ridai. Wabillahi taufiq. Minggu lepas kita akhir dengan wabillahi taufiq, dan dengan Allah, dari Allah lah taufik. Apakah taufik, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian? Masih kita ingat maksud definisi taufik? Makna taufik itu adalah khalqul qudrah lil abdi lit ta'ah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sebuah keupayaan dekat diri kita untuk beribadah. Bermakna kalau keupayaan itu tak ada, kita tak akan boleh beribadah. Kalau keupayaan tersebut Allah Taala tak kasih, kita tak akan keluar rumah menjejakkan kaki kita untuk pergi ke masjid menuntut ilmu. Kalau keupayaan Allah Taala tak kasih, kita tak akan terfikir pun untuk buka live dan sebagainya, buka tengok kelas dan sebagainya atau menuntut ilmu. Inilah dinamakan taufik, tuan-tuan dan puan-puan. Taufik itu adalah Allah Taala jentikkan dalam hati, kurniakan dalam hati untuk kita melakukan ketaatan. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus, dia mengatakan, la ta'taqid anna an-nasa fatahumul ilm, walakin fatahumut taufik. Jangan kau sangka orang ramai terlepas nak belajar. Mereka tak terlepas untuk belajar. Bahkan mereka hanya terlepas untuk mendapatkan taufik. Itu je beza dia. Kita jangan cakap ramai orang tak belajar, tak ada orang menuntut ilmu dan sebagainya. Hakikatnya bukan mereka terlepas untuk menuntut ilmu. Hakikatnya adalah mereka terlepas daripada taufik. Itu sebab tuan-tuan dan puan, apapun kita mohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ikutkan daya upaya kita sendiri memang tak boleh. Kita nak istiqamah dalam menuntut ilmu, bersusah payah keluar rumah, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, ikutkan daya upaya sendiri memang tak boleh. Tapi kalau dengan taufik Allah SWT, benda yang mustahil menjadi boleh. Jadi kita sebab tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa kita mohon pada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai yang memberi taufik kepada orang-orang yang baik, pada orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi yang maha memberi taufik, ya Allah, berikanlah kami secebis daripada taufik yang kau kurniakan pada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami pintu taufik dan hidayah, ya Allah, agar kami dapat menyembahmu, ya Allah, dengan sebenar-benar sembah. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat buka kelas ini. Dengan taufik Allah Taala lah yang kita dapat hadir dalam majlis ini. Dengan taufik Allah Taala, insya-Allah kita akan terus menyelami lautan Risalatul Jamiah, membahaskan kata-kata Tuan Pengarang. Boleh? InsyaAllah kita tanamkan azam kita yang kuat, sifat juang yang tinggi untuk kita sama-sama menyelami lautan ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, adamallahu nafa'a bi'ulumihi wa bikum fid daraini, radiyallahu ankum, amma ba'du. Arkanul Islam. Arkanul Islami khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam itu ada 5, iaitu yang pertama, syahadah, naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamus salah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Wa saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilah, pergi haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melaksanakan, dan semua itu dilakukan dengan keikhlasan dan keyakinan. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka dia adalah orang yang munafik. Barang siapa yang tidak percaya dalam hatinya, maka dia adalah seorang yang kafir. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mungkin ini insya-Allah kita akan cuba membahaskan kata-kata Tuan Pengarang tentang rukun Islam. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dengan kesempatan yang ringkas ini, kalau kita nak merumuskan agama Islam ini, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dengan satu kalimah. Nama kalimah itu adalah syariah. Syariah. Kita pernah dengar syariah ataupun syariat. Syariat Islam, syariat Islam. Syariah tu apa, tuan-tuan dan puan? Bila kita sebut tentang syariah, syariah tu dalam bahasa Arab daripada kalimah syara'ah,
Makna syariat asal dia adalah, tuan-tuan dan puan, kalau kita ada air mata air dekat atas gunung ataupun ke atas bukit, lepas tu air dia mengalir, kan? Mengalir sampai ke bawah. Air yang mengalir tu, tuan-tuan dan puan, that flow tu, that channel tu, dalam bahasa Arab kita panggil sebagai syariah. Itu maksud asal. The original meaning of syariah is, kalau ada water flowing, then that channel is called syariah. Channel tersebut, laluan air tu dipanggil sebagai syariah. Namun sekarang kita fikir, apa kena-mengena laluan air itu dengan syariah? Kita faham ni. Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kat kita, makna syariah tu sebagaimana air tu ikut laluan dia, begitu juga kita nak sampai kepada Allah SWT, kita harus ada jalan dia. Jadi syariat, tuan-tuan dan puan, adalah jalan. Jalan kita hidup, jalan kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang membawa kita menuju kepada Allah SWT. Sebagaimana air itu, kita tengok air dia ada jalan dia. Kalau kita ikut air itu sampai kepada sumbernya, sama juga macam syariat. Kalau kita amalkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita panggil syariah ni the manual lah, manual, the way of life, cara hidup. Itu maksud syariah. Syariah ini, tuan-tuan dan puan, ada 3. Ada manual dia, cara kita hidup dalam dunia ni ada 3. Secara zahir tu amalan seharian kita, itu kita panggil sebagai rukun Islam. Rukun Islam, Islam. Kemudian kita punya kepercayaan dalam hati, itu kita panggil sebagai rukun iman. Kemudian tak cukup dengan Islam zahir dan juga kepercayaan, harus ada penyucian hati, penyucian jiwa, itulah kita panggil sebagai rukun ihsan. 3, tuan-tuan dan puan, boleh kita hafal. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. 3 ini merupakan asas agama. Itulah kita panggil sebagai syariah. Ada nama lain tak Ustaz selain dari syariah? Ada. Nama lagi satu adalah usuluddin. Usuluddin. Usuluddin itu adalah asas agama. Asas pokok agama itu ada 3. Islam, iman dan ihsan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya beritahu terus rangka, pattern kitab risalah jamiah. Dia mula dahulu dengan Islam dulu, kemudian ada iman, kemudian ada ihsan, ada tasawuf. Tetapi fokus risalah jamiah lebih kepada Islam punya part, fikih punya part, hukum hakam punya part tu lebih dia punya fokus dia. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, wajib tuan-tuan dan puan kita isikan hari kita tu dalam seminggu mesti ada satu kelas fikih. Satu kelas fikih maknanya amalan kita, solat, betulkan solat, zakat, puasa dan sebagainya. Mesti ada satu kelas kita, satu kelas tasawuf, ihsan, penyucian hati. Dan mesti ada satu kelas yang bersentuh keimanan kita, tuan-tuan dan puan. Kerana ini 3 ilmu adalah ilmu fardu ain kita. Islam, iman dan juga ihsan. Mesti ada satu kelas yang menyentuh amalan seharian. Mesti ada satu kelas pengajian yang menyentuh keimanan. Dan mesti ada satu kelas yang menyentuh keihsanan, kesufian kita. Begitulah. Mari kita mulakan dengan rukun Islam, tuan-tuan dan puan. Apa makna rukun, tuan-tuan dan puan? Rukun tu bahasa Arab tau, bukan bahasa Melayu, tapi dah dimelayukan. Orang Melayu pun menggunakan word rukun. Rukun tu maknanya juz'ul mahiyah. Bermakna tiang sesuatu perkara, sebahagian daripada sesuatu hakikat. Kalau yang mana sebahagian ini tak ada, hakikat itu tidak ada. Itu nama dia rukun. Maknanya Islam takkan jadi Islam kalau tak ada rukun-rukunnya 5 ni. Dia kalau ada baru dia jadi Islam. Itu nama dia rukun. Jadi rukun Islam, tuan-tuan dan puan, kita niatkan tuan-tuan dan puan, hari ini kita jadikan hari yang mana kita refresh balik keislaman kita. Kemungkinan kita rasa, Ustaz, aku dah Islam lah, dah lama dah, aku dah syahadah dari aku kecil lagi aku dah Islam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW sentiasa suruh kita tajdidkan balik, perbaharui keimanan, perbaharui keislaman. Macam mana cara nak perbaharui keislaman kita? Belajar balik from scratch, belajar balik from the basic. Kerana setiap kali belajar balik dari basic, pasti saya janji, ini jaminan tuan-tuan dan puan akan belajar satu perkara yang baru. Ustaz, saya dah belajar lah benda syahadah ni dari dulu. Jangan cakap macam gitu. Setiap kali awak belajar perkara baru, setiap kali awak belajar lagi, ada perkara baru, awak akan istifadah, awak akan ambil faedah. Imam Muzani kata, aku belajar dengan Imam Syafi'i satu kitab tu, kitab risalah. Aku belajar dengan Imam Syafi'i 70 kali. Dah habis dah, tapi buka baru lagi. Kalau kita kan macam, Ustaz dah habis kitab ni, dah lah baca kitab lain lah, tak payah ulang lagi, tuan-tuan dan puan. Tidak, para ulama' dulu bila dah satu kitab dah habis, mereka mula lagi. Dah habis, mula lagi, sampai 70 kali. Imam Muzani kata, anehnya setiap kali aku khatam, aku baca baru, setiap kali tu aku belajar benda yang baru. Itulah tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Mari kita mulakan dengan syahadah la ilaha
illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadah tu apa tuan-tuan dan puan? Syahadah, syahidah, syahid bermakna naik saksi. Jadi syahadah tu bermakna penyaksian, bear witness. I bear witness that there is no God but Allah Subhanahu wa taala, except Allah Subhanahu wa taala, and that Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of Allah and his messenger of Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna syahadah tu adalah apa makna syahadah tuan-tuan dan puan? Adakah naik saksi? Apa makna penyaksian? Penyaksian ni perlu satu rukun yang kuat. Kita panggil sebagai al-yakin. Kita takkan boleh naik saksi kalau tak ada yakin tuan-tuan dan puan. Kalau tak ada keyakinan, tak boleh cakap aku naik saksi. Yakin dulu. Kena ada yakin dan baru penyaksian itu akan datang. Tuan-tuan dan puan, apa maksud yakin tu? Al-yakin tu bermakna al-i'tiqad al-jazim. Yakin bermakna pengetahuan yang jelas 100%. Ustaz tak faham. Okay, saya beritahu contoh. These are the levels of idrak. Ini adalah tingkatan-tingkatan pengetahuan. Kalau tuan-tuan dan puan kita semua tak tahu apa, 0%. Kalau 0% kita panggil apa? Al-jahlu. Kejahilan. Okay, ini tak tahu apa tuan-tuan dan puan. Saya tak tahu tak tahu. Contoh orang tak pernah dengar pasal Allah SWT, tak pernah dengar pasal Islam. Jadi mereka tu 0% pengetahuan orang. 0% kita panggil sebagai al-jahlu. Okey. Boleh kita lanjut. Sekarang kalau dia tahu sikit je, 1% sampai ke 49%. 1% hingga ke 49%. Itu kira tahu ke tidak tuan-tuan? 1%, 1% to 49. Itu belum lagi tahu. Itu kita panggil waham. Waham tu macam tidak pasti lagi, tak pasti. Ketidakpastian. Orang panggil ni macam kabar angin lah. Dengar-dengar sahaja. Itu kita panggil waham tuan-tuan. Adakah kita cakap, kalau saya contohlah, saya dengar, kau tahu tak semalam fulan dia buat gini kat rumah. Kau tahu tak dia gini. Ini kabar angin, tak pasti kan? So the 1% to 49% dia tak pasti. So itu tak dikira sebagai tahu dan puan al-wahmu. Dalam bahasa Arab dia al-wahmu. Dan puan kalau 5%, 50%, 50-50. Ini dah naik lagi dah. Ini kita panggil sebagai syak wasangka. Kan? Syak, ragu-ragu. Ini dalam bahasa Arab dia asyak. Okey, tadi dah 0% jahlu. 1% to 49% al-wahmu. Sekarang 50-50 ni kita panggil sebagai syak. Masih belum lagi tahu dan puan. Syak masih orang panggil doubt, doubt. Masih ada doubt. Masih ada syak-syak lagi, tu belum lagi. Sekarang 51 sampai ke 99. Kita panggil ni sebagai zon. Zon tu bermakna sangkaan kuat. Sangkaan kuat. Dah ada kejahilan, naik kabar angin sikit, naik lagi ragu-ragu, naik lagi sangkaan kuat. Sekarang tuan-tuan dan puan, 100% kita panggil itu sebagai keyakinan. Itu maksud dia. Bermakna kalau saya nak cakap saya tahu, saya yakin Allah Taala tu tak ada Tuhan melainkan dia, saya kena sampai 100% tu baru keyakinan saya Allah lah. Tak ada Tuhan selain Allah SWT. Tak ada orang yang boleh berikan rezeki melainkan Allah. Sekarang kita tanya diri kita tuan-tuan dan puan. Kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kenapa kita masih syak dekat rezeki kita? Kenapa masih syak dekat nanti aku tak tahu lah nanti besok apa minggu depan, bulan depan nak makan apa. Aku tak tahu nanti anak isteri aku nak makan apa, nak tinggal mana. Kita masih syak wasangka. Adakah itu keimanan? Adakah itu sebuah keyakinan yang Allah SWT adalah Tuhan? Itu kita harus tepuk dada tanya diri kita tuan-tuan dan puan. Jadi bila kita kata asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi bahawa Allah tak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah SAW. Saya cakap ni dengan 100% keyakinan. Itu maksud dia. Jadi semua orang boleh mengaku tuan-tuan dan puan. Semua orang boleh cakap aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Imam Ibn Athaillah Sakandari kata iza qulta la ilaha illallah talabakallahu bihaqqihi. Kalau kau dah cakap la ilaha illallah, Allah SWT akan tuntut daripada engkau bukti penyaksian kau. Jadi ulama berbahaskan apakah bukti penyaksian la ilaha illallah? Bermakna engkau takkan nisbahkan apa-apa melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna makna la ilaha illallah tuan-tuan, la ma'buda illallah, tiada yang disembah melainkan Allah. La maqsuda illallah, tiada yang dimaksudkan, yang dituju melainkan Allah SWT. Lagi, la raziqa illallah, tiada yang memberi rezeki melainkan Allah SWT. La hakima illallah, tiada yang menghakimi melainkan Allah. Semua bermakna kita nisbahkan, kembalikan kembali semua pada Allah SWT.
Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita kata syahadah, dia bukan benda yang senang tuan-tuan dan puan. Kita kata syahadah, senang Ustaz, dah sebut dalam lisan. Tidak tuan-tuan dan puan. Dia perlu ada tasdik. Syahadah tu hanya ikrar bil lisan. Kita hanya ikrar sahaja dalam lisan. Tak cukup. Orang munafik pun boleh cakap begitu. La ilaha illallah. Tapi yang membezakan kita dengan orang munafik adalah at-tasdiqu bil qalbi. Kita cakap dengan penuh keyakinan 100%. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Disebab itu Allah Taala turunkan ujian tuan-tuan dan puan. Allah Taala turunkan musibah, turunkan kesusahan untuk test kita punya la ilaha illallah, untuk uji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soalan yang kedua tuan-tuan dan puan. Kenapa dalam penyaksian kita tak cakap Allah itu Tuhan kami? Kan senang. Kenapa tak cakap Allahu Rabbuna je? Kenapa kena cakap tiada Tuhan melainkan Allah? Kenapa tak boleh cakap Allah Tuhan kami? Dua perkara yang beza tuan-tuan dan puan. Di antara langit dengan bumi perbezaan dia. Kalau saya cakap Allah Tuhan kami, Allahu Rabbuna, kat situ ada ihtimal, ada kemungkinan benda lain pun boleh jadi Tuhan. Saya tak menafikan, saya cuma cakap Allah Tuhan kami, tapi dalam hati Allah Tuhan kami, ni pun Tuhan, ni pun Tuhan, ni pun Tuhan. Macam yang berlaku pada agama-agama yang lain. Ataupun waktu zaman jahiliah, dia kata Allahu Rabbuna, tapi patung ni pun kita sembah juga. Allah tu Tuhan kita, tapi kita minta juga kat patung-patung berhala dan sebagainya. Itu sebab syahadah kita bukan Allahu Rabbuna. Dalam syahadah, dalam penyaksian ada dua rukun. Yang pertama, nafi. Yang kedua, isbat. Yang pertama, nafi bermakna menafikan. Menafikan bermakna kena cakap la ilaha. Itu maksud dia. Tiada Tuhan. Itu nama dia nafi. Tuan-tuan dan puan, kalau nak menyaksikan, bila kita minta maaf. Kalau kita nak menyaksikan bahawa Allah Taala itu adalah Tuhan, tak ada Tuhan yang melainkan dia, kena kosongkan dulu. Itu maksud dia nafi. Bila nafi kita kata la ilaha, tak ada Tuhan. Bila dah kosong hati tu, barulah boleh isi dengan isbat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada nafi, macam mana nak isbat? Kena nafi dulu. Nafi dulu, menafikan, mengosongkan, barulah menghiaskan. Oleh itulah tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ulama-ulama sufi kata, macam mana kita nak jalan menuju Allah SWT? Kita tengok la ilaha illallah tu, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita ikut cara la ilaha illallah. Maknanya apa? Nafi dulu baru isbat. Kosongkan dulu baru hias. Sama juga macam hati kita, kosongkan dulu daripada dosa-dosa, daripada sifat-sifat yang tak baik, baru kita boleh hiasi dengan sifat-sifat yang baik. Itulah tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, makna syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah ni ada dua, menyaksikan bahawa Allah SWT adalah Tuhan. Yang kedua adalah baginda Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Soalan saya tuan-tuan dan puan, Nabi SAW ini diutuskan untuk siapa? Ijma' ulama', sepakat ulama' Nabi SAW diutuskan untuk sekalian makhluk sebagai rahmat. Tapi sebagai taklif yang nak kena ikut hukum hakam kepada manusia dan jin sahaja. Manusia dengan jin dia yang ikut hukum hakam yang Nabi SAW turunkan, wahyu, kena solat, kena apa semua, manusia dengan jin. Manakala malaikat ini soalan dia, malaikat kena diutuskan tak oleh Nabi SAW? Ada ulama kata tidak. Tapi al-muhakkikun, ulama-ulama Syafi'iyah, contohnya Imam Subki mengatakan ya, diutuskan juga untuk malaikat, tapi bukan utusan taklif. Bukan kena malaikat kena ikut syarat, tak ada. Utusan tashrif, bermakna hanya untuk memuliakan para malaikat. Itu sahaja. Kemudian selesai tuan-tuan dan puan, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, mendirikan solat. Tengok tuan-tuan dan puan, bila kita sebut rukun Islam tu, tak sebut tau syahadah wassalah, penyaksian kemudian solat. Tidak, dia mesti datang dengan mendirikan solat. Beza tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, solat dengan mendirikan solat. Jadi para ulama mengatakan maksud mendirikan solat adalah yang pertama, menunaikan. Yang kedua, menunaikan dengan berterusan. Yang ketiga, menunaikan dengan cukup syarat, rukun, sunnah, adab. Tiga perkara tuan-tuan dan puan. Bila kita solat maghrib tu, apa maksud kita mendirikan solat maghrib? Yang pertama, menunaikan. Ini semua orang boleh buat, tunaikan solat. Tapi tak semua orang boleh buat dengan berterusan istiqamah awal waktu jemaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tak semua orang boleh ikut cukup syarat, rukun dan sunnah dan adab. Ini tiga benda. Ini maksud mendirikan solat. Kalau tak ada tiga elemen tuan-tuan, tak dikira sebagai mendirikan solat. Seperti Nabi SAW pun disebutkan, solli fa innaka lam tusolli.
Kau solat balik, sesungguhnya kau belum solat. Orang tu pelik, aku dah solat dah semua. Tapi Nabi suruh solat balik. Bermakna apa? Tak cukup lagi syarat, rukun, adab dan sunnah. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut tentang ibadah solat, tuan-tuan dan puan, soalan yang paling ditanyakan para ulama, ibadah apa yang paling afdal setelah syahadah? Dalam rukun Islam ni kita 5 kan. Setelah syahadah, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah pesuruhnya. Mana satu ibadah yang paling afdal? Solat ataupun zakat ataupun puasa ataupun haji? Mana satu tuan-tuan dan puan? Pastinya solat. Solatlah yang paling afdal. Setelah solat barulah puasa. Setelah puasa barulah haji. Setelah haji barulah zakat. Nah, begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi solat ini adalah afdalu ibadah. Ibadah yang semulia-mulianya ibadah. Kenapa tuan-tuan dan puan? Solat itu adalah ibadah yang paling mulia. Kita tengok cara Allah Subhanahu Wa Taala turunkan perintah. Kalau perintah-perintah biasa, hukum hakam biasa, macam mana Allah Taala wajibkan ke atas Nabi SAW? Allah turunkan wahyu kan? Turunkan wahyu. Menerusi malaikat Jibril, turunkan wahyu. Diwajibkan kutiba alaikumusiyam. Kemudian kutiba furida alaikum walillahi ala nasi hijjul bait. Diwajibkan kepadamu puasa, diwajibkan kepadamu haji dan sebagainya. Tapi kalau solat, Allah Taala tak turunkan wahyu menerusi malaikat Jibril. Tidak. Allah Taala jemput Nabi SAW dari Masjidil Haram, dibawanya Isra pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian dibawanya Mi'raj pergi ke Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi SAW dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Directly Allah Subhanahu Wa Taala berikan perintah solat. Biduni wasitah, tanpa tirai, tanpa hijab, Nabi SAW dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kemuliaan solat tu kita tak boleh main-main lah dalam bab solat. Kita faham, kita banyak sangat kekurangan, banyak sangat lengah-lengah. Solat akhir waktu, solat tak ada jemaah, kalau solat pun terlupa sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, yang paling cobaan terbesar adalah cobaan nak solat, tuan-tuan dan puan, kerana solat adalah ibadah yang paling agung. Solatlah yang paling banyak orang meremeh-remehkan. Kerana cobaan syaitan tu paling besar, cobaan syaitan tu dekat solat, tuan-tuan dan puan. Sampai ada orang kata, Islam ni bukan hanya solat tau, Islam ni dia gini. Tuan-tuan dan puan, hati-hati bila kita kata macam itu. Bila kita kata Islam is not just about solat, Islam is about gini. Tuan-tuan dan puan, hati-hati bila kita cakap macam itu. Kenapa? Kita takut terjatuh dalam lembah kita memperlekehkan ibadah solat. Kita merendahkan nilai solat dan sebagainya. Sebab orang rasa solat tu macam mudah lah. Orang kata, Islam ni, kau jangan ingatkan Islam ni solat je lah, Islam tu lebih daripada itu. Bila kita kata gitu, tuan-tuan dan puan, benar, memang Islam tu menyeluruh, hakam, hukum hakam dengan masyarakat dan sebagainya. Betul, tuan-tuan dan puan. Tapi hati kita bila kita cakap macam itu, ada tak sifat kita meringankan kemuliaan solat? Ada tak kita meringankan kewajipan solat tu? Kita takut, tuan-tuan dan puan, seram. Jadi bila kita kata macam itu, hati-hati. Takut kalau kita nak cakap Islam ni bukan hanya solat. Tak, cakap Islam ini solat. Kerana Islam ini adalah hubungan kita pada Allah Taala. Solat adalah hubungan yang terutama kita dengan Allah Subhanahu Taala. Dan juga Islam merupakan benda-benda yang lain. Jangan nafikan Islam ni bukan hanya solat. Takut ada su'ul adab, takut terkurang adab kita dengan perintah solat. Saya sendiri takut, tuan-tuan dan puan, bila diseruh, bila kita kena cakap Islam ini sebegini-gini. Tak, kita kena hati-hati, tuan-tuan. Islam, puncak utama hubungan kita dengan Allah Taala adalah solat. Dan juga hubungan kita dengan manusia, hukum hakam gini-gini. Jadikan dia dengan ataupun sesusulan. Jangan menafikan kemudian menaikkan. Itulah teman-teman rahmati Allah sekalian. Kadang-kadang at-tafdil yuaddi ila tankis. Kadang-kadang kita nak tunjukkan kemuliaan satu perkara, kita merendahkan satu perkara yang lain. Jadi kita harus hati-hati, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah kita daripada kemungkaran. Fahsyak tu benda-benda yang haram dan kemungkaran. Soalan dia sekarang, Ustaz, saya solat jemaah, ikut waktu, sunah-sunah semua ikut, tuan-tuan dan puan. Tapi kenapa maksiat jalan terus? Kenapa? Kalau betul firman Allah SWT, kalau orang tu solat maka dia akan tertegah daripada kemaksiatan, kenapa saya masih bermaksiat? Para ulama menjelaskan bermakna ada something wrong dengan solat kita. Ada celah manalah yang kurang solat kita tu. Kerana itu kemaksiatan tu jalan terus. Jadi Allah Taala berikan kita kayu ukur. Macam mana nak tahu sekarang
solat kau ni efektif ke tidak. Kau tengok kau punya amalan seharian. Masih ada kemaksiatan ataupun tidak? Masih ada fahsyak ke tidak? Masih ada mungkar ke tidak? Kalau ada, bermakna ini teguran daripada Allah Taala, solat kita belum sempurna. Ya, tuan-tuan mohon rahmati Allah sekalian, itu sebuah teguran. Jangan kita kata, ustaz saya tak percayalah ayat ni. Katanya kalau solat tak buat maksiat. Ni saya dah solat dah. Kenapa saya buat maksiat? Awak dah solat, tapi betul tak awak dah mendirikan solat? Awak dah mendirikan solat, tapi betul tak awak dah mendirikan solat sesempurnanya? Itu adalah persoalan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bacalah kitab. Bila dah selesai Risalatul Jami'ah, solat-solat secara zahir dah selesai, dah dapat tahu semua secara zahir, bacalah solat dari segi hakikat dan batinnya. Itu dekat kitab-kitab Syiarus Salikin, Ihya Ulumuddin, kitab-kitab seperti Salatul Muqarrabin. Itu semua another level. Salat tu jangan tengok rukun-rukun zahir sahaja, tapi dia ada hakikat dan batinnya juga. Begitulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kayu ukur keimanan kita adalah dengan solat. Selesai. Iqamus solah. Seterusnya ada waktu lagi insya-Allah belum lagi insya 8.30 kan. Insya-Allah kita teruskan Rukun yang ketiga, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Makna zakat tuan-tuan dan puan, az-zakatu lughatan an-numu. Zakat tu makna dia adalah menumbuh, tumbuh. Bertambah lebih, bertambah lagi banyak dan menumbuh. Growth. Az-zakah lughatan maknanya growth. Orang selalu cakap, ustaz, susahlah 2.5% nak kena keluarkan. Susahlah nak keluarkan zakat. Duit makin sikit, makin sikit. Tidak tuan-tuan dan puan. Zakat itu maknanya dia menambahkan lagi keberkatan. Dia tambahkan lagi. Tak percaya? Buatlah, sedekahlah, zakatlah. Nampak, nescaya akan nampak jaminan. Ni kira jaminan dan janji bahawa kita akan dapat keberkatan dekat harta-harta kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, "Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah daripada mereka, wahai Muhammad, sedikit sebahagian daripada harta mereka. Tujuan dia adalah untuk mensucikan. Jadi zakat itu hakikatnya adalah untuk mensucikan harta-harta kita. Tuan-tuan dan puan, bila kita kerja dapat gaji, dalam gaji tu berapa banyak yang halal tayyiban, kita harus tengok. Yang berapa banyak yang halal sahaja, tak tayyiban. Tayyiban tu baiklah. Berapa banyak yang syubhah dan berapa banyak yang haram. 4 perkara tuan-tuan dan puan. Setiap kali kita dapat harta yang baru, tak kisah daripada gaji ke apa, harus tengok 4 perkara. Yang mana satu halalan tayyiban, itu kita pegang. Halalan tayyiban bermakna dapat dengan berkat keberkatan tu. Bermakna kita tak tipu, tak cakap apa-apa, tak ringan, apa orang panggil, ringan tulang bukan ringan tulang, berat tulang, ataupun curi tulang, minta maaf, curi tulang. Bermakna pergi kerja tapi tak kerja, tapi buat sambil lewa dan sebagainya. Itu dah bukan halalan tayyiban. Boleh jadi halal, tapi boleh jadi syubha. Syubha ni kalau ada syak, ada ragu-ragu, ni boleh jadi haram ke tidak, ni boleh jadi okey ke tidak, ini semua kita panggil sebagai syubhah tuan-tuan dan puan. Dan yang pasti sekali haram, yang haram. Contoh makan riba, ataupun makan bunga-bunga, ataupun dapat harta tu dengan penipuan tuan-tuan dan puan, ataupun dengan cara-cara yang haram yang Allah Taala haramkan. Monopoli contohnya, dan apa-apalah yang haram. Itu semua adalah yang haram. Jadi dalam kita punya gaji ni tuan-tuan dan puan, kita harus buangkan yang syubhah, harus buangkan yang haram lah. Buangkan yang haram. Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Nak buang ni macam mana? Yang pertama of course yang zakat. Itu memang zakat wajib tu untuk memang buang kekotoran daripada harta kita. Lepas tu ekstra je. Ustaz, saya rasa 2.5% tu memang lebih daripada tu lah. Mesti saya punya harta ni tak berapa suci. Mesti lebih dari 2.5%. Itu sebab disyariatkan sedekah. So sedekah tu voluntary. Ikut, kalau nak silakan, dianjurkan. Tapi yang wajib semua orang kena keluarkan adalah zakat. Begitulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Syekh Nawawi Banten dalam syarahkan bab zakat ini dalam kitab Bahjatul Wasail, dia mengatakan based on hadis-hadis dan juga dalil-dalil, barang siapa yang dah ada harta banyak Allah Taala kurniakan, kemudian dia bayar zakatnya, nanti waktu hari kiamat nanti dia akan diberikan rantai, yang mana dia akan pakai rantai itu penuh dengan cahaya. Dengan cahaya tersebutlah dapat menyinari dia waktu hari kiamat di padang mahsyar. Cahaya tersebut akan bantu dia untuk meniti sirat al-mustaqim. Cahaya tersebut akan bantu dia terus masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan, 2.5% je saja setiap tahun, 2.5% sahaja keluarkan. Dengan nak dibandingkan dengan nanti dapat masuk syurga, tuan-tuan dan puan, 2.5% apa ada je tuan-tuan dan puan. Apa yang rasa kita berat sangat nak keluarkan zakat, 2.5 banyak.
Lepas tu tuan-tuan dan puan bayar tax okey je, income tax, bayar cukai sana, cukai sini sampai 20%, 10%, semua okey je. Bab zakat kenapa kita lengah-lengahkan? Bab zakat kenapa kita rasa berat-berat? Tuan-tuan dan puan, itu adalah ujian kita lah, ujian kita. Macam mana kita boleh dengar kata-kata ketua negara, tapi kita dengar kata-kata Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Begitulah tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Sebuah noktah ataupun sebuah titik muhasabah untuk kita. Itulah tunai zakat. Kemudian wasaumu Ramadan, berpuasa Ramadan, rukun keempat. Maksud puasa, ni kita dah nak masuk dalam gerbang Ramadan. Seorang tetamu yang mulia yang datang hanya sementara, kita harus mulakan persiapan kita daripada sekarang, tuan-tuan dan puan. Kita belajar hukum hakam puasa. Biar kita belajar hukum hakam puasa daripada sekarang, supaya nanti bila waktu dah masuk bulan puasa ni, kita boleh fokus on the next level. Sekarang belajar hukum fikir, tuan-tuan dan puan. Puasa ni apa? Maknanya imsak. Imsak maknanya menahan diri daripada apa? Apa-apa yang mengiftarkan, yang membatalkan puasa kita. Makan, minum, bersetubuh dan selain-lainnya. Begitu kita belajar dari segi hukum zahir. Sekarang settlekan dulu hukum-hukum fikihnya. Nanti bila masuk bulan Ramadan, boleh fokus on the tasawuf dia, penyucian hati dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Kita ingatkan dulu daripada sekarang. Sekarang dah nak masuk nisfu Syaban. Minggu depan, minggu ni dah masuk nisfu Syaban. Lagi berapa hari, lagi setengah bulan dah masuk dalam bulan Ramadan. Jangan kita terlepas malam pertama bulan Ramadan. Orang selalu ramai terlepas untuk mengetahui malam pertama Ramadan tu malam apa, tuan-tuan dan puan. Kita panggil tu malam Nazrah, Lailatul Nazrah, malam yang Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hamba-Nya. Wa man nazarallahu ilaihi la yashqa abada. Barang siapa yang dilihat oleh Allah Taala melihat dia, hamba tu takkan berduka cita selama-lamanya. Confirm masuk syurga. Sekarang ni macam mana kita nak dilihat oleh Allah Taala kalau kita sendiri tak tahu kelebihan, keutamaan malam pertama Ramadan? Kerana kurniaan Allah Taala bergantung pada persediaan kita. Kalau kita tak bersedia, macam mana Allah Taala nak kurniakan pada kita? Kaedah dalam ahli sufi mengatakan, al-madad ala qadri al-isti'dad. Kurniaan madad Allah bergantung pada isti'dad, persediaan kita. If you are ready, then Allah SWT will give you. If you are not even ready, you tak terfikir pun nak dapatkan kurniaan Allah SWT. Macam mana kurniaan nak turun? Begitulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk saum Ramadan, berpuasa Ramadan, kita bersedia daripada sekarang. Kita tahu awaluhu rahmah. Ramadan ini bahagian pertama itu penuh dengan kerahmatan. Jadi kita minta, ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat ya Allah, bukakanlah kami pintu rahmat. Begitulah yang bahagian pertama. Kemudian bahagian kedua, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah pengampunan maghfirah-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami pengampunan maghfirah-Mu ya Allah. Kami berdosa banyak ya Allah, dosa kami buih di lautan ya Allah, namun maghfirah-Mu lebih luas daripada itu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Begitulah bahagian yang kedua. Dan bahagian yang terakhir pada Ramadan, ya Allah ya Tuhan kami, bebaskanlah kami daripada api neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, persediaan bermula daripada sekarang. Persediaan bermula daripada sekarang. Dan yang terakhir sekali, menunaikan haji. Rukun yang kelima adalah menunaikan haji. Qasdu baitillahil haram, menuju ke Baitullah SWT. Syaratnya adalah istita'ah, keupayaan. Keupayaan tu maksudnya apa? Cukup duit ataupun cukup kenderaan dan cukup keizinan untuk pergi ke sana. Contohnya, ustaz saya ada duit dah memang dah ready dah. Flight semua dah okey dah, tapi memang visa kuota haji memang tak ada, maka belum diwajibkan tuan-tuan. Kita dah register semua dekat MUIS dan sebagainya. Kalau nama kita naik, maka syarat yang terakhir tu sudah pun dipenuhi. Keupayaan untuk pergi, maknanya kuota dah dapat tuan-tuan. Kuota dah dapat, duit cukup dan tak ada apa-apa halangan, itu dah dikira sebagai wajib tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jangan lengah-lengahkan, takut minggu depan, takut tahun depan kita dah tak ada lagi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Begitulah menunaikan haji. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, 5 rukun ini harus dilakukan dengan ikhlas dan tasdik. Ikhlas itu, ma makna ikhlas? Apa makna ikhlas? Ikhlas itu ifradul haqqi bil ubudiyah, mengesakan Allah dalam ibadah kita. Bila kita beribadah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tujuan dan tumpuan kita. Itu adalah ikhlas. Kalau buat kerana Allah dan untuk orang, kerana Allah dan untuk tunjuk-tunjuk, kerana Allah dan untuk gini dan, itu kita panggil sebagai riak. Itu dipanggil sebagai riak. Itu belum lagi ikhlas. Itu kita wajib dia kita buat dengan ikhlas. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah tasdik. Tasdik itu penuh dengan keyakinan. Dengan ini kita akhiri dulu dengan perbahasan yang terakhir sebelum azan Isyak adalah apa beza mukmin dengan fasik, dengan munafik, dengan kafir. 4 istilah yang digunakan di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Istilah ni dia digunakan di dalam wahyu, semua dah ada. Kita hanya membahaskan dia. Orang mukmin, tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 perkara. Kita buat checklist, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, dia percaya. Yang kedua, dia berikrar. Yang ketiga, dia beramal. Ini 3. Bermakna sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini dah berikrar. Dalam hati macam mana? Kau percaya ke tak? Percaya. Kemudian translated into actions. Kau solat ke tidak, zakat ke tidak, kau buat tak semua, kau praktis tak? Praktis. Maka baru complete package dia sebagai mukmin. So there is no such thing as kita kata, ustaz aku mukmin tapi aku tak praktis. There's no such thing as a non-practicing Muslim ataupun non-practicing mukmin. Because Islam and iman is all about practice juga. Nak panggil diri Islam, nak panggil diri iman, mesti ada 3. Ikrar, percaya, amal. 3. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Masih boleh ya? Yang terakhir ni, percaya, ikrar dan beramal. Sekarang ini untuk orang yang fasik. Orang fasik tu apa tuan-tuan dan puan-puan? Orang fasik ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Percaya tak dalam hati? Yes, percaya. Aku percaya Allah Taala is my Lord dan sebagainya. Tapi amalan itu dia ada langgar, dia ada fasaqah, bermakna keluar daripada landasan. Bermakna mungkin solat dia ditinggalkan, ataupun maksiat yang besar-besar dilakukan, ataupun maksiat-maksiat kecil dilakukan secara berterusan. Orang akan menjadi fasik. Status orang, tuan-tuan dan puan-puan, tukar jadi mukmin ke fasik kalau apa? Kalau dia buat dosa besar. Kalau buat dosa besar seperti berzina, mencuri dan membunuh dan sebagainya, dah dikira fasik. Ustaz, saya tak buat pun dosa besar, tapi awak ada berterusan buat dosa kecil tak? Berterusan dalam dosa kecil pun menjadikan kita seorang yang fasik. Itu sebab kita kena banyakkan istighfar. Nah, Isyak 8.30 ke 8.33. Ada 3 minit lagi insya-Allah 3 minit. Jadi bermakna itu yang pertama yang kedua, mukmin selesai. Fasik pun sama, selesai. Bermakna fasik ni percaya, berikrar, cuma amalan dia banyak langgar. Orang munafik macam mana tuan-tuan? Munafik ni ada 2. Ni important ni sangat-sangat penting. Munafik ada 2, munafik i'tiqad dengan munafik amali. Munafik i'tiqad, dia kata la ilaha illallah tapi hati tak percaya. Seperti munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya melafazkan la ilaha illallah tapi dalam hati tak percaya. Itu adalah munafik yang i'tiqad. Allah Taala kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada di jahanam yang terakhir, yang ke bawah sekali. Ini munafik i'tiqad. Ini yang kalau sekarang kita tak tahulah kan beramai ke tidak. Tapi yang kedua ni yang ramai ni, munafik amali. Percaya dalam hati, ikrar pun dalam lisan, tapi amalan dia tu penuh dengan riak. Amalan dia penuh dengan sifat-sifat semua kerana orang-orang, kerana riak lah, kerana orang, bukan kerana Allah SWT. Itu pun dikira sebagai munafik, tapi bukan munafik i'tiqad yang berat dia punya hukuman, tapi munafik amali. Itu adalah munafik amali. Dan yang terakhir, kafir. Apa makna kafir? Kafara bermakna satara. Allah SWT tutupkan dia. Tutupkan dia daripada kepercayaan, tutup daripada ikrar, dan tutup daripada beramal. Bermakna 3-3 dia tak check, dia tak ada. Tak ada percaya, tak ada berikrar, tak ada beramal. Orang mukmin percaya, ikrar, amal. Orang fasik percaya, ikrar, tapi amalan dia bertunggang langgang. Orang munafik ada 2, munafik i'tiqad ataupun munafik amali. Munafik i'tiqad dalam lisan je la ilaha illallah tapi hati kafir. Itu munafik i'tiqad. Munafik amali, orang percaya, berikrar, amalan dia penuh dengan riak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pengakhiran pengajian ini, kita mohon bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keimanan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, golongkanlah kami bersama mereka-mereka yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat munafik, sifat-sifat fasik, sifat-sifat kafir ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keimanan. Dengan keimanan ini dapatlah dihimpunkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak di syurga firdaus nanti. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang minta maaf. Kita jumpa di minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. أفضل الذكر لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا، وأوصلنا إلى خير مقاصدنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.